تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ سادہ ہیں کہ سورج کو دکھاتے ہیں چراغ، اور بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرہ ارض پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بجٹ پہ بولنے کے لیے ٹائم دیا۔ حسب روایت بجٹ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ ممکن نہیں تھا، لیکن ایک بات جو میں ضرور کروں گا وہ یہ ہے کہ جو زراعت کا جو حق بنتا تھا اس طرح سے زراعت کو فوکس نہیں کیا گیا، اور میرے خیال میں زراعت کو فوکس کیے بغیر، زراعت کو وسائل مہیا کیے بغیر اس ملک کو ترقی دینا اور اس ملک کے مسائل کا اور کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ ہم زراعت کو فوکس نہیں کریں گے۔ بجٹ میں میاں والی مظفر گڑھ روڈ کو رکھا گیا ہے، اس کے لیے میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی کوئی سجیشنز ہیں تو اسپیکر صاحب نے اسپیشل کمیٹی بنائی ہے زراعت کے اوپر فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ، تو اس میں آپ کی سجیشن جو ہے بھیج دیں گے۔ ضرور جی، تھینک یو جی۔ میاں والی مظفر گڑھ روڈ، لیکن میری گزارش ہوگی کہ یہ پچھلے سال بھی بجٹ میں ریفلیکٹ ہوا تھا، صوبائی بجٹ میں بھی اور وفاقی بجٹ میں بھی، لیکن عملی کام کوئی اس پہ نہ ہوا۔ اس پہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے، کیونکہ یہ اس روڈ کا بہت برا حال ہے اور یہ بہت ہی ضروری روڈ ہے پورے سرائکی بیلٹ کا، 5-6 اضلاع کا، اور اس روڈ سے نیٹو کی ساری سپلائی جو آئی ہے وہ اسی روڈ سے آئی ہے، اس سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے۔ گزشتہ دور میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس دور میں ضرور اس پہ فوراً کام شروع ہونا چاہیے۔ دوسرا، میں پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے گریٹر تھل کینال اور تھل یونیورسٹی بکھر کے لیے فنڈز رکھے ہیں، میں اس کے لیے ان کا مشکور ہوں۔ لیکن میری یہ گزارش بھی ہوگی کہ جلد از جلد ان منصوبوں پہ کام شروع ہونا چاہیے، کیونکہ بکھر کی عوام پہلے کئی وعدوں کی ڈسی ہوئی ہے۔ سن 2012 میں شہباز شریف صاحب نے وہاں میڈیکل کالج بنانے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ ابھی تک تشنہ تکمیل ہے۔ میری اس حکومت سے گزارش ہوگی کہ بکھر کا جغرافیائی محل وقوع ایسا ہے کہ کوئی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل 200-250 کلومیٹر کے فاصلے سے کم نہیں ہے، تو میری گزارش ہوگی کہ وہاں میڈیکل کالج کا قیام بھی ہونا چاہیے، اور ایک چلڈرن ہاسپٹل وہاں پہ ہونا چاہیے، اور ایک کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے محل وقوع کی وجہ سے آس پاس کے اضلاع کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ ہماری صحت کی ضروریات بھی ہیں۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا سوئی گیس کے حوالے سے کہ پچھلے دور میں بکھر شہر میں سوئی گیس لگی تھی، جو کہ پچھلی حکومت نے اس کے فنڈز دیے تھے۔ بکھر کے مضافات کے کچھ بڑے بڑے قصبے ہیں، کچھ چکوک ہیں، ان کا ہم نے سروے کرایا تھا، تو میری گزارش ہوگی اس حکومت سے کہ اس کے لیے ہمیں فنڈز دیے جائیں تاکہ ان قصبوں میں اور چکوک میں ہم سوئی گیس مہیا کر سکیں، اور خاص طور پہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے منکیرا، وہاں تک بھی سوئی گیس کی لائن کو لے جایا جائے۔ ایک اور میری گزارش ہے، کچے کے علاقے میں دریائے سندھ کے مشرقی کنارے فلڈ پروٹیکشن بند بنا ہوا ہے، وہ 2/3 مکمل ہوا ہے پچھلی گورنمنٹ کے دور میں، اور 1/3 ابھی رہتا ہے۔ تو میری گزارش ہوگی وفاقی حکومت سے اور خاص طور پہ فیڈرل فلڈ کمیشن سے کہ وہ اس منصوبے کو آگے لے کے اس کو مکمل کیا جائے۔
जनाब स्पीकर, अब मैं आऊंगा हमारा इलाका थल, जो कि 3-4 तहसीलों पे मुश्तमिल है, और चूंकि थल के बासी हैं हम और वहां पे बहुत ज्यादा महरूमी है, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि थल में, एक तो थल के दरमियान में से जो सरगोदा मियां वाली रोड है वहां से एक रोड दी जाए, बड़ी रोड जो कि तहसील मियां वाली से होती हुई आगे जिला बखर में एंटर होगी, तहसील मनकेरा को, बल्कि नूरपुर को आगे कनेक्ट करेगी, और फिर तहसील मनकेरा और वहां से तहसील चौबारा जो लैया की है, और एक और रोड है हमारा जिसको हम झंग बखर रोड कहते हैं। ये मशरकी तरफ ईस्टर्न जो रूट है झंग में, वहां उसको टच करता है। इसको भी डुअलाइजेशन इसकी करके इसको मगरबी जो रूट हमारा डीए खान के पास जा रहा है उससे कनेक्ट किया जाए, और ये थल में जहां जहां इसका संगम बनता है, और खास तौर पे सराय मुहाजिर एक बड़ा इसका चौक बनेगा, वहां पे हमने इंडस्ट्रियल जोन के लिए जमीन मुख्तस करवाई है, वहां पे एक फ्री इकोनॉमिक जोन जो है वो बनाया जाए, और वहां टैक्स फ्री, बल्कि पूरे थल को मेरी गुजारिश होगी कि आप टैक्स फ्री जोन करार दें, ताकि थल की बंजर जमीन जो है वहां पे फैक्ट्रियां लगें, नए शहर आबाद हों, बजाय इसके कि हम बड़े शहरों के आसपास फैक्ट्रियां लगाते जा रहे हैं और उनकी आबादियों को बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बाद मेरी गुजारिश होगी कि बखर का एक और बड़ा अहम रोड है हमारा, जो कि कलूर कोट से बखर जाता है और फिर बखर से लैया जाता है, इसकी भी डुअलाइजेशन की जाए। और मेरी एक और गुजारिश होगी कि एक हमारा मेरे हलके में है लाइव स्टॉक फार्म है, वहां कैमल रिसर्च फार्म बना हुआ है माही। वो कैमल रिसर्च फार्म मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में 1 या 2 हैं। वहां पे इसको इस जगह 10,000 लाइव स्टॉक की 10,000 एकड़ के करीब लैंड पड़ी है। मेरी गुजारिश होगी कि वहां पे वेटरनरी और एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, और वहां पे कैमल ब्रीडिंग फार्म्स बनाए जाएं, वहां एक मीट प्रोसेसिंग प्लांट और मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगा के हम वहां से ऊंट का दूध और गोश्त ये पूरी अरब दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में वहां पे इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा और उस इलाके की तरक्की भी होगी। आखिर में मैं आऊंगा थल के काश्तकार की तरफ। मैंने पहले भी उस दिन गुजारिश की है कि थल में सिर्फ एक चने की फसल होती है, पिछले 4-5 साल से नहीं हुई, और वहां पे ZTBL और माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने कर्ज सूद दर सूद डाल के अवाम को, मैं कहूंगा कि बिल्कुल मफलूकुल हाल कर दिया है। जिस बंदे ने 30,000 कर्जा लिया था अब उसका लाखों में हो गया। इसी तरह ZTBL के मैंने गुजारिश की थी कि थल के काश्तकार के कर्जे मुआफ किए जाएं। अगर और कोई तरीका नहीं है, कोई फाइनेंस वाले इसको नहीं कर सकते, तो एहसास प्रोग्राम में से, क्योंकि जो लोग कर्ज में फंस जाए और अपना कर्ज ना उतार सकते हो तो उन पे ज़कात भी वाजिब लगती है, तो उन गरीब किसानों का एहसास प्रोग्राम में से आप कितने 100 अरब का प्रोग्राम है, चंद करोड़ कर्जा बनेगा पूरे थल एरिया का, जिसमें 2-4 तहसीलें आती हैं, वो मेरे ख्याल में चंद करोड़ों में होगा वो कर्जा। वो अगर दे दिया जाए तो सैकड़ों हजारों किसानों का भला होगा और वो अपनी जमीनें बेचने से बच जाएंगे। मैं एक दफा फिर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि खास तौर पे थल के काश्तकार का, थल के किसान का कर्जा जरूर मुआफ किया जाए। और कोरोना के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो वजीर आजम की पॉलिसी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक सिमत में जा रही है। हम बिल्कुल लॉकडाउन को
बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे मुआशी हालात उसकी इजाजत नहीं देते, और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, और हमें अपनी कौम को एजुकेट करना होगा कि हमने कोरोना के साथ कैसे रहना है, एहतियात कैसे करनी है। और कोरोना के हवाले से मैं एक शेर अर्ज करूंगा कि यूं ही करो, कोई शाम घर भी रहा करो, यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो, और कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शुक्रिया जनाब। जनाब बस एक मिनट सर, आखिर में मैं जो हमारे इमरान शाह साहब ने हजरत ज़ैनब के हवाले से जो आज एक करारदाद पेश करवाई है, उनके मैं उस जज्बा को भी सलाम पेश करता हूं, और हम सारे बतौर मुसलमान ये हमारा ईमान है कि सरकार दो आलम, उनके अहल बैत और उनके सहाबा के खिलाफ अगर कोई बात हो तो उसे जो भी इसका मुर्तकिब हो सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी जानें भी नमूस रिसालत पे, नमूस सहाबा पे और नमूस अहल बैत पे कुर्बान है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस मुल्क को आगे लेके जा सकें। अल्लाह ताला आपको भी हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम दायम रखे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। शुक्रिया जनाब। और अल्लाह ताला हमें